थरे एक जंगल दुई चढ़ई भौणी रोहुथिले। बहुत दिन तले तांको बापा मांकर मृत्यु हो जाइथिला। दुई भौणी पाखरे विशेष किछि नथिला, एमिति कि रहिबा पई गोटे घर भी नथिला। केवल बगीचारे थिला दुईटी गछ, कदली गछ आउ आंब गछ। दिने सकाळे मीनू चढ़ई ता बड़ भौणी रीनू चढ़ई को कहिला, आरे भौणी मु आउ एमिति रही परिबिनी, मु आम बापांक संपत्ति भाग करने को चाहूची। आम पाखरे तो किछि भी संपत्ति नहीं, तू कौन भाग करिबू? बापा लगेइथिबा ए दुई गछ कौन तते देखा जाउनी? मु ए कदली गछ आ आंब गछ भितर गोटे गछ नेबा को चाहूची। आरे तू ए दुई गछ को भाग करने को चाहूचु? ए सब भाग करबा कौन दरकार? ए दुई गछ आम दुई जनकर ही। ना मु किछि भी जानिनी, मु गोटे गछ नेबा को चाहूची। अच्छा हौ, तोर जो गछ इच्छा होची तू सेईटा नहीं जा। रीनू पाखरु एमिति सुनी मीनू मनरे चिंता कला, मु ए आंब गछ को ही नेबी। आंब बिक्री करी मु बहुत टंका रोजगार करिबी, आउ मो बड़ भौणी को सेथिरु भाग देबाको भी पड़िबनी। सो मु आजिठु ए आंब गछ को नेले, ए आंब गछ उपरि तोर आउ किछि अधिकार रहिबनी, बुझिलु? अच्छा ठीक अछि, आंब गछ को नहीं जदि तू एते खुशी तेबे तू नहीं जा। आमे तो दुई भौणी, जेते जहा हेले भी आमे सबुदिन मिलीमिशी रहिबा। किछि दिन परे मीनू ता आंब गछरे एक सुंदर घर तैयारी कला। एसबु जेतेबेले रीनू देखिला से ता भौणी को कहिला, आरे मीनू तू केते सुंदर घर तैयारी करिछु, तो आंब गछर गोटे पाख खाली अछि, मु काली सेठी गोटे घर तैयारी करिबी। कौन कहिलु? तुम आंब गछरे घर तैयारी करिबु? मो बिना अनुमति रे तुम आंब गछर गोटे फल भी तोली पारिबुनी। काली आमे दुई गछ को भाग कले, एक कथा कौन तोर मने नहीं? आरे मीनू तू मो सह एमिति तू तू करी काहे कथा कहूचु? मो पर तो बड़ भौणी, तू तो जानिछु रहिबा पई आम पाखरे घर नाही। नुआ घर तैयारीबा पई मु सुरक्षित जागा पाउनी। तो गछरे जदि मु गोटे घर तैयारी करिबी मते अन्य मानक गछरे आउ आश्रय नेबाको पड़िबनी। जेबेठु आमे गछ भाग कले मु सेबेठु भाबी नेइछि मोर केही भौणी नाही। तू तो गछ सह रह, आउ मते मो गछ सह शांति रे रहिबाको दे। एबे जा एठु। एमिति मीनू रीनूर बहुत अपमान करी सेठु बाहर करिदेला। रीनू मन दुखरी ता कदली गछ पाखकु चली आसिला। आंब गछ आउ कदली गछ पाखापाखी थिले। रीनू ता भौणीर कथा मने पकई खूब कांदुथिला। मीनू एते बदली गला केमिति? से मते आउ ता भौणी भाबुनी, मते ता घरे रहिबाको भी देलानी। अन्य चढ़ई मानक घरे रहिले से माने मते केते कथा सुनाउचंती, तांको घरर सब काम कराउचंती। जानि पारुनी मु एबे कोठी रहिबी। ता कथा सरीछि कि नाही हठात कदली गछ ताकू कहिला, तुमे कांदनी मालिकाणी, मु थाउ थाउ तुमे अन्य मानक घरे आ रुहनी, मु तुमको आश्रय देबी। हेले केमिति? तो पाखरे तो डाल नाही, घर तैयारीबा पई तो मते काठ भी देई पारिबुनी, तो मते आश्रय देबो केमिति? मो कथा को विश्वास कर, तुमको आउ घर पई चिंता करिबाको पड़िबनी। तुमे मो पत्र नहीं एक घर तैयारी कर। मो पत्र साधारण पत्र नुह, सेथिरे एते शक्ति अछि जे जेते झड़ तोफान आसिले भी तुमे तैयारी करथिबा कदली पत्र घर टिके भी हलिबनी कि भांगिबनी, तार किछि भी क्षति हेबनी। तुमे मो पत्र नहीं आज ही गोटे घर तैयारी कर। एमिति सुनी रीनू बहुत खुशी हो गला, आउ किछि कदली पत्र तोली एक सुंदर घर तैयारी कला। एसबु जेतेबेले मीनू देखिला से रीनू उपरे बहुत हसिला। एइथिपाई मो तते मो भौणी कुहेनी, तो केते बड़ मूर्ख, कदली पत्र रे घर तैयारी करूछु, टिके पवन बहिले तो घर उड़ीजिब। एमिति प्रत्येक दिन मीनू रीनूर बहुत मजा उड़ौथिला। रीनू ता भौणी को किछि भी न कही चुप रहुथिला। मीनू बाजार रे आंब बिक्री करी बहुत टंका रोजगार करुथिला। दिने रीनू खाइबा खोजिबा पई बाहर को जाइथिला। से दिन से किछि भी खाइबा को पाइलानी। मन दुखरी से ता घर को फेरी आसिला। सेतेबेले तार नजर मीनूर आंब गछ उपरे पड़िला। से दुईटी आंब मागिबा पई मीनूर पाखକୁ गला। आरे भौणी, आज मु दिन सारा जंगल रे बहुत बुलीची,
ହେଲେ କୋଉଠି ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି। ଘରେ ବି ମୋର ଖାଇବାକୁ ଦାନାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ତ ଗଛର 2ଟି ଆମ୍ବ ଦେଇଥା। ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନିର୍ଲଜଙ୍କ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏମିତି ଆମ୍ବ ମାଗୁଛୁ। ଗଛ ଭାଗ କଲା ବେଳେ ତତେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଗଛ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି? ଏବେ ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଲୋଭ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ପାଖକୁ କେବେ ବି କଦଳୀ ମାଗିବାକୁ ଯାଇନି। ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆମ୍ବ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛୁ? ଏତେ ଗର୍ବ କରନି ଭଉଣୀ। ତୋର କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଡର ନାହିଁ? ତୋଠୁ ଜ୍ଞାନ କିଏ ମାଗିଲା? ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପାଖରେ ରଖ। ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତୋର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମିନୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରିନୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦିନେ କଦଳୀ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତ ମାଲିକାଣୀ ବହୁତ ଗର୍ବୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା। ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ଗରିବ ମାଲିକାଣୀର ଗରିବ ଗଛ କିଏ ତୋର ସାଙ୍ଗ? ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବ? ମୋ ମାଲିକାଣୀ ତୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସହ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ଓ ତୁ ବି ତାହେଲେ ତୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପରି ଭାରି ଗର୍ବୀ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ଅହଙ୍କାର ପତନର ମୂଳ କାରଣ। ତୁ କିଏ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ? ତୁ ତ ମାଲିକାଣୀକୁ ସବୁଦିନ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଫଳ ଦେବୁ। ଜୋରେ ପବନ ବହିଲେ ତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରିନୁ ତା କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଠି ରଖିଦେଲା, ଯେମିତି ପବନ ଦେଲେ ବି କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବନି। ସେପଟେ ମିନୁ ରିନୁର ଏସବୁ କାମ ଦେଖି ମନେ ମନେ ତ ଖୁବ୍ ହସୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ରିନୁକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷାରେ ତା କଦଳୀପତ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ କହିଲା, ମିନୁ, ଏ ମିନୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଦେଖିନି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ଭଉଣୀ। ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥା। ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ କଦଳୀପତ୍ରର ଘର କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ହାଁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୋ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କହି ମିନୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରିନୁ ତା କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ବେଗ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ମିନୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମିନୁ ତା ଘର ସହ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପବନର ବେଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ ବି ରିନୁର କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ତା ପତ୍ର ଘରର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେସବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ଶବ୍ଦରେ ରିନୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମିନୁ, ଆଖି ଖୋଲ। ମୋ ଭଉଣୀର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ଆଖି ଖୋଲୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏମିତି କହି ରିନୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ନିଜ କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନୁ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା, ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଦିଦି, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋର ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛି। ତୋର ଏଇ ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼େଇଛି। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏ କଦଳୀପତ୍ର ଘର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଛୋଟ ବୋଲି କାହାର ମଜା ଉଡ଼େଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଆଉ କାହିଁକି ରାଗିବି? ତାପରେ 2 ଭଉଣୀ ମିଳିମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦୂର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା ଘର ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଭଙ୍ଗା। କିଛି ଦିନ ପରେ
ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ତାର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଥରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ମୋତେ 3ଟି ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି। ବହୁ ଦିନରୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନି। ସେ 3 ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ତମେମାନେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଆଉ ସେଇଠି ରହିବ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। 3 ଛୁଆ ମାଆକୁ ହରେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମ ଘର ବହୁତ ପୁରୁଣା, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ହେବନି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହେବନି। ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ 3 ଗଛ କଥା କହିଥିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 3 ଜଣ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। 3 ଭଉଣୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିବା ସେ 3 ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ସେଓ ଗଛ, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ଶୁଖିଲା ଗଛ। ଏମିତି ଦେଖି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ଘର କରି ରହିବି। ଦିଦି, ମୁଁ ଏ ସେଓ ଗଛକୁ ନେବି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ସେଓ ଗଛରେ ରହିବି। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ତୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜିଠୁ ତୁ ସେଇ ଗଛରେ ରହିବୁ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାଗ କଲ ତ ତମେ 2 ଜଣ। 2 ଜଣ ଫଳ ଗଛରେ ରହିବ ଆଉ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଉଛ। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତରେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୋତେ ଫଳ ଗଛ ନ ଦିଅ, ହେଲେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବଡ଼ ଦିଦି ଯାହା ବି ଭାଗ କରିଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ କଳା। ତୁ ଖାଲି ଆମ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଆମେ ତତେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୁନ୍ନି ଯାହା କହିଲା ପୁରା ଠିକ୍ କହିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବି ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଅସୁନ୍ଦର, ତୋ ପାଇଁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଭଲ। ବେଶୀ କିଛି କଥା ନ କହି ଯା, ଯେଉଁ ଗଛ ଆମେ ତତେ ଦେଇଛୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର କଥା ଶୁଣି ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ପଳା ବୋଲି ତମେମାନେ ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଘୃଣା କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ଆମେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ତମେମାନେ ଯାଅ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହିଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ଏ ଗଛ ଶୁଖିଲା ହେଇପାରେ। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବି ଯେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳିବ ଆଉ ଏ ଗଛ ବି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ରହିଲା ଆଉ ତାର 2 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଗଛରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଘର କରି ରହିଲେ। ଦିନେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ କିଛି ସେଓ ତୋଳି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସେଓ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲା। ଆରେ ମୁନିଦି, ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ତୁ କିଛି ସେଓ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ନା? ମୁଁ ବି ତ ନିଜ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ବି ତ ଗଛରେ କିଛି ସେଓ ଦେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଲୁ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ ଆଗ କହିଲୁ? ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ତା ଗଛର ଆମ୍ବ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଗଛର ସେଓ ଦେଉଛି। ବୁଝିଲୁ? ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାନି। ତୁ ଯେମିତି ରହୁଛୁ ରହ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେନି। ଏମିତି ରାଗି ମୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ସେଓ ଗଛକୁ ଫେରିଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଫେରିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ଗଛ ଚାରିପାଖର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇର ଏ କାମ ଦେଖି ତାର 2 ଭଉଣୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲେ। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ?
ताठू भल तू ए गछ को काटी बाजार रे बिक्री करदे। एबे बाजार रे काठर दाम भल अच्छी। तू सतरे बहुत बोका। जीवन सारा तू एमिति बोका ही रही था। हेले कुनी चढ़ई कहार किछि कथा न शुणी निज काम रे मन देला। दिने बड़ चढ़ईटी एक कुराढ़ी धरी ता आंब गछ पाखु गला। एमिति देखी आंब गछटी डरी डरी ताकू कहिला, अरे तुमे कौन करुच? मो डाल काटनी। तुमे जदि मो डाल काटी देब मु तुमको फल केमिति देबी? धीरे धीरे मु सुखिकी मरी जीवी। मो डाल काटनी। चुप कर। मो घर को बड़ करने को चाहूँगी। मते तोर काठ दरकार। मु तोर सब डाल काटी देउनी। केवल किछि डाल काटी मो पाई एक बड़ घर तैयारी करिबी। आउ किछि डाल बाजार रे बिक्री करी बहुत टंका पाइबी। तू तो गोटे गछ, तते कष्ट हैला बोली मु कोन घर तैयारी करिबिनी? एमिति कही मुनि चढ़ी आंब गछर डाल काटिबाकू लागिला। जंत्रणा रे आंब गछटी कांदिबाकू लागिला। तारे कष्ट सुखिला गछ आउ कुनी चढ़ी देखुथिले। हठात सुखिला गछटी कुनी चढ़ी को कहिला, कुनी चढ़ी तू भी कौन मते से आंब गछ परी काटी देबु की? आंब गछ तो बड़ भौणी को सबुदिन मिठा फल खाइबाकू देला। ताकू रहिबा पई जागा भी देला। तथापि से ता डाल काटी देला। मु तो तते किछि भी देई पारुनी। तू भी तो मते एमिति काटी देबु? सुखिला गछर एपरी कथा कहिबा देखी कुनी चढ़ी खूब आश्चर्य होइगला। ए कौन? तुमे तो गोटे सुखिला गछ, कथा केमिति कहूच? मु पूरापूरी सुखिनी चढ़ई। अवहेला जोगु मु सुखी जाइथिली। मो भाग्य भल तू मो पाखक आसिलु। तो सेवा जत्न पाई मु सतेज होई पारिली। नहले मु केबेठु सुखी सुखी मरी जाइथांती। सुखिला गछरे एपरी कथा शुणी कुनी चढ़ी खूब खुशी होइगला। से दिन को दिन सुखिला गछर आहुरी जत्न नेला। सेपटे तार दुई भौणी निज निज सेव आंब गछ को काटी काटी अधा करि सारिथिले। दिने सेमाने कुनी चढ़ी को कहिले, अरे कुनी एबे बाजार रे काठर दाम बहुत। तू ए सुखिला गछ रखी कौन करिबो? जा ए गछ काटी तार काठ नहीं बाजार रे बिक्री करिबू। तू बहुत टंका रोजगार करिबू। सेमानक कथा शुणी कुनी चढ़ी खूब रागिगला। मु तम मानक भଳି एते लोभी नुह। ए सुखिला गछ को नहीं कौन करिबी न करिबी ता मु चिंता करिबी। तम मानक मुंड एते बथा काहेकि हेउची? एबे जाओ एठू। एमिति शुणी तार दुई भौणी सेठारु चलीगले। किछि दिन बीतीगला। गोटे दिन सकाळु कुनी चढ़ई उठी देखिला ता सुखिला गछरे पत्र कणिची। आउ से गछरे नाना प्रकारर सुना गहना झुलिची। कुनी चढ़ई आश्चर्य हेई ता सुना गछ को देखुथिला। ए कौन? गछरे सुना गहना सब झुलिची। एमिति कौन संभव? भय करनी चढ़ई। मो गोटे जादुर गछ। एकथा केही जानी नथिले। मोर केही जत्न नेले नाही। मो मूଳରେ टोपे पानी भी देले नाही। दिन को दिन मु सुखी गली। तो सेवा जत्न पाई मो पूर्व रूप को फेरी पाइली। तो पाई मो जीवन बंचीगला। आजिठू तू ए सबुर मालिक। ए सब गहना तोर। कुनी चढ़ीर गछरे एते सुना गहना देखी तार दुई भौणी मुंडरे हाथ देले। अरे ए कौन? से असुंदर बोली आमे ताको सुखिला गछ देइथिले। हेले एबे देख ता गछरे सुना फळिची। आमे दुईटा साधारण गछ बाछिथिले। आमे सतरे केते बोका। एमिति से दुई जण निज भूल बुझी अनुताप करुथिले। सेपटे कुनी चढ़ी सुना बिक्री करी खूब धनी होइगला आउ खुशी रहिला। एक घंचा जंगल रे नाना प्रकारर चढ़ई मिलीमिशी रहुथिले। सेई जंगलर गोटे कोणरे एक बड़ शक्त आंब गछ थिला। ता पाखरे ही गोटे सुखिला गछ भी थिला। दिने गोटे चढ़ई छुआ खेलना धरी खेलिबाकू जाउथिला। ताकू देखी सुखिला गछटी कहिला, अरे चढ़ई छुआ तो खेलिबाकू जाउछु की? आसे मो गछ तळे खेलिबू। बहुत दिनरू केही भी छुआ मो गछ तळे खेली नाहंती। आज तुम गछ पाखरे खेलिले मो मन भरी तो खेल देखिबी। ना ना मो तम गछ तळे खेली पारिबिनी। किछि समय परे खरा माड़ी आसीबो। तुमे तो सुखिला गछ, मो छाई पाइबिनी। तम अपेक्षा से आंब गछटी भल। मु जाउची सेई गछ तळे खेलिबी। मु सेठी शीतल छाई भी पाइबी। मु कौन केही भी तुम भଳି सुखिला गछ पाखरे खेलिबिनी।
ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ଖେଳିଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କଥା ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ହସି ହସି ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କହିଲା, ଶୁଣିଲୁ ତ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବି ତତେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଖକୁ କେହି ଯିବେନି, ତଥାପି ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ଡାକୁ। ତତେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗେନି? ଅଧା ତ ଶୁଖିଗଲୁଣି, ପୁରା ପଚି ସଢ଼ି ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୋ ପାଖରୁ ମତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସତେଜ ମଜବୁତ ଗଛ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ, ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତି କଥା ତୁ କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ? ତୁ ସତେଜ ଆଉ ମଜବୁତ ବୋଲି ମୋର ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କେହି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇ ମତେ ବି ସତେଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ସୁଖର ଦିନ ରୁହେନି। ହଁ ହଁ, ଏମିତି ଉପଦେଶ କଥା କହିବା ଛଡ଼ା ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ମୋ ଭଳି ଆଗ ଫଳ ଦେଇକି ଦେଖା। ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଦେଖୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କେମିତି ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ତୋ ପାଖରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବେ? ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ନାନା କଥା କହି ତାର ଅପମାନ କରୁଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପଚାପ ତା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। କେହି ବି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ସବୁଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ପାଣି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, କେହି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ କିଏ ପାଣି ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ପାଣି ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଜି ଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥା। ପାଣି ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେବି। ତୁ ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ? ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତା ଫଳ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଏବେ କହ, ମୁଁ କାହାକୁ ପାଣି ଦେବି? ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଳି ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ଗଛକୁ, ନା ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଗଛକୁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ଏମିତିରେ ବି ମରିଯିବୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ବିକଳ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତୋ ସହ କଥା ହେଇ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଦେଇ ବଜାରକୁ ବି ଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଟୋପେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ? ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଶୀତଳ ଛାଇ ଦେଲି, ଏତେ ଉପକାର କଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପାଖରେ ଥିବା ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ କ'ଣ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ତ କାହାରି କାମରେ ଆସୁନି। ଯା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟିଦେବୁ। ସେ ଗଛ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ, ବସି ବସି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଆମ୍ବ ଗଛର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଏମିତି ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ ହିଁ କାଟି କାଠ ନେବି। ତାପରେ ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ତା କୁରାଡ଼ି ଧରି ଶୁଖିଲା ଗଛର ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଖିଲା ଗଛ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୋତେ କାଟନି। ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ମରିନି। କୁରାଢ଼ି ଆଘାତରେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ତୋ ଉପରେ ଯଦି ଦୟା କରିବି, ମୁଁ କାଠ କେମିତି ପାଇବି? ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ତତେ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ଦେଖାଯାଉନି। ମୋର କାଠ ଦରକାର। ତତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ଆଜି କାଟିବି। ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ କାଟିଦେ, ଶୀଘ୍ର କାଟିଦେ। କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ ଏ ଗଛ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ସଉକ। ତା କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନି।
शीघ्र काटी पकाई गछकू। काठुरिया चढ़ई भी एमिति शुणी गछ काटिबा आरंभ कला। जंत्रणा सुखिला गछरे चित्कार करुथिला। ठीक सही समय रे से रास्ता देई गोटे छोट चढ़ई जाउथिला। गछर एपरी करुण चित्कार शुणी से अटकी गला। सुखिला गछर अवस्था देखि ता मनरे दया आसिला। रुह रुह काठुरिया भाई, ए गछ को काटनी। तुमे कौन देखि पारुन ए गछटी केते कष्ट पाउची? ताकू एमिति कष्ट देई मारनी। मते मना करबाकू तू किए? तो रास्तारे तू जा, मो काम मते करबाकू दे। आज मुए सुखिला गछ को काटी शेष करदेबी। मो कथा शुणबनी तो? ठीक अच्छी, मु एक कथा राजा को कहीदेवी। मु तुमको भल भाव चिन्हिची। तुमे राजा बिना अनुमति रे ए गछ काटुथिब। गछ काटिबा पई राजा को खजाना देबाको पड़िथाए। तुमे तो राजा को खजाना देई नथिब। एबे निजे चिंता कर, गछ काटी राजा चाबुक माड़ खाइब ना भलरे भलरे ए गछ काटिबा बंद करिब। चढ़ई पाखरु एमिति शुणी काठुरिया चढ़ई खूब डरीगला। अरे चढ़ई, तू राजा को ए विषय किछि कहबुनी। मु एबे ही एठू चली जाउची। आउ दिने भी सुखिला गछ को काटिबिनी। एमिति कही काठुरिया चढ़ई तुरंत से जगह छाड़ी चलीगला। चढ़ई देखिला सुखिला गछटी जंत्रणा पाई बेहोश हो जाइची। चढ़ईटी कहला, आहा रे, ए गछटी केते कष्ट पाइला। मु एबे ही किछि पानी ए गछ मूଳରେ देबी। आजिठू मु ए गछर खूब जत्न नेबी। आउ ताको सुस्थ करिकि ही छाड़ीबी। एमिति कही प्रतिदिन से चढ़ई सुखिला गछरे पानी देबा आरंभ कला। ताकू देखि आंब गछटी कहला, अरे चढ़ई, सतरी तू केते बोका। ए सुखिला गछरे पानी दे अजथारी परिश्रम करी तो समय नष्ट करुचु। मो मूଳରେ जदि पानी दियंतु मु तते मिठा फल खाइबाकू दियंती। आज जाए मु तो भली बोका चढ़ई कोठी भी देखिनी। चढ़ई आंब गछर कथा को मन न देई निज काम रे ही मन देला। से प्रतिदिन सुखिला गछरे पानी दे तार खूब जत्न नेउथिला। किछि दिन परे ही सुखिला गछटी सतेज होइगला। दिने सकाळे चढ़ई आसी देखिला सुखिला गछरे सबुज पत्र कणीची। आउ से गछरे अनेक गुड़िए टंका झुलीची। ए कौन चमत्कार, गछरे टंका फळीची। मो जीवन रे भी एमिति टंका गछ केबे देखि नथिली। मो स्वप्न देखुनी तो? चढ़ई, एइटा स्वप्न नुह, सत। मते भय करनी। मो साधारण गछ नुह, मो थिली गोटे जादूर टंका गछ। मो बड़ हेला परी जेतेबेले मो गछरे फल आसिलानी समस्ते भाबिले मो गोटे अदरकारी गछ। केही भी मो मूଳରେ पानी देले नाही। दिनकू दिन जत्न न नेबा जोगु मो सुखी गली। जदि किछि दिन समस्ते अपेक्षा करिथांते मो समस्तंको टंका देइथांते। मो समस्तंको पानी पई केते अनुरोध करिछि, हेले केही भी मो कथा को विश्वास करू नथिले। केवल तू ही किछि स्वार्थ न रखी मते पानी दे सुस्थ करिदेलु। एसबु तो पाई मो तरफ उपहार। तू आजिठू ए सब टंकार मालिकाणी। तोर जेते इच्छा सेते टंका नहीं जा मो पाखरु। चढ़ई टंका गछर कथा शुणी खूब खुशी होइगला। सुखिला गछ हठात गोटे टंका गछरे बदलिबा देखि आंब गछ भी निज भूल बुझी पारिला। आउ से दिने भी निजको नहीं गर्व कला नाही। चढ़ईर जेतेबेले भी किछि दरकार हेउथिला से टंका गछ पाखरु टंका नहीं आसुथिला। बेले बेले से अन्य मानको सहाय्य भी करुथिला। थरे सोनी नामक एक काऊ गोटे माठिया धरी पानी आनिबा पई जाउथिला। हठात तार गोड़ खसी जिबारु से कादुअरे पड़ीगला। अरे मरी गली रे मोटा, कहीं जे मु कादुआ रास्तार आसुथिली। अरे ए पाखरे तो गोटे आंब गछ अछि, जाए सेठी टिके आराम करे तापरे घर को जीवी। एमिति कही सोनी काऊ आंब गछ मूळे जाई बसी पड़िला। बसु बसु तार आखि लागिगला। ठीक सही समय रे गछरु गोटे आंब खसी ता मुंड उपरे पड़िला। संगे संगे ही तार निद भांगीगला। आह, मो मुंडटा फाटिगला। कौन मो मुंड उपरे पड़िला? अरे ई कौन? एइटा तो गोटे सुनार आंब। हेले गछर तो सब आंब साधारण, ताहले सुनार आंब एठा को केमिति आसिला? मु तुमको सुना आंब देइची। आंब गछ को एपरी कथा कहूथिबार देखि सोनिकाऊ भीषण डरीगला। ए कौन? तुमे तो गोटे गछ, कथा केमिति कहूच? मते भय करनी, मो प्रकृतरे आंब गछ नुह, मु गोटे परी
ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ସେଇ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ତୁମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲି। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ନାଟକ କରେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏମିତି କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା, ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ତୁମେ ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ମୋଠୁ ଏଇ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ କୁହ? ହଁ ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଆଉ ସେସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବି। କାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଦେଲା। ସନି କାଉ ସେସବୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପାଇଥିବା ସୁନା ଆମ୍ବ କଥା କହିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କ'ଣ ସବୁ ବେକାର କଥା କହୁଛ? ଏ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏବେ ଖାଲି ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେତେ ସବୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ହେଇଯିବା। କାଉ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସୋନି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ସୋନି କାଉ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଗହଣା କିଣିଲା। ତଥାପି ତା ମନରୁ ଲୋଭ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସୁନା ଆମ୍ବ ଲୋଭରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତମ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି, ସେସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଥର ତୁମେ ମୋତେ 100ଟି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦିଅ। ସେମିତି ହେଲେ ଏକା ଥରକେ ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଆଉ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁମ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚୁପ୍ କର ଲୋଭୀ, ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବିନି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ ମୋଠୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇଛୁ, ସେସବୁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇନି। ତୁ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛୁ। ଚାଲିଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି। ନା ନା ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋତେ ଆଉ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବୁନି ତ? ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ନ ଦେଲେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋତେ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଟିଦେବି। ମୂର୍ଖ କାଉ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୋତେ କାଟିବା ଏତେ ସହଜ? ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋଠୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାରିବୁନି। ତୁ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବୁ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମୋ ସୁନା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ତୁ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରହିବନି। ସୋନି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। କେହି ମୋତେ ଧାର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି? ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ କହ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମକୁ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ସହରର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଆନ୍ତା,
ବହୁତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ କାମ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ମାଆର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପାଇଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଇଗଲି। ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ଆଉ ତୋ ମାଆର ଚିକିତ୍ସାରେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ କେତୋଟି ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ସୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଥରେ ରାତିରେ ସୋନି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲେ। କିଛି ଚୋର ପଶି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମର ତ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସୋନି, ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏ ବଡ଼ ଘରକୁ ଜମିଦାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତା ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝିବା କେମିତି? କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ତୁମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲ? ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋତେ କହିଛି ସେ ମୋତେ ଆଉ ସୁନା ଆମ୍ବ ଦେବନି। ଏବେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଆରେ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମାଟି ତଳେ କିଛି ସୁନା ଆମ୍ବ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ଯାଇ ସେସବୁ ନେଇ ଆସେ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଜମିଦାରର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବା। ଏମିତି କହି ସୋନି କାଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଆମ୍ବ ବାହାର କଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ତାର ସବୁ ସୁନା ଆମ୍ବ ପଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ସୁନା ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା କେମିତି? ଆମ୍ବ ଗଛର ଅଭିଶାପ ତାହେଲେ ସତ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି କହି କହି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲା। ଅସହାୟ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ପରି ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ପାଇ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟିର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ଗଛଟିର ଡାଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଗଛଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏ କଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚିକି ଲଗେଇ ଦିଏ, ଗଛଟିକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚି ଗଛରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗଛଟି ଆଗ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛଟି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ତୁ କିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ? ମୋ ଘାକୁ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମ କଟା ଘା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୋ ମନ ସତରେ ବହୁତ ସରଳ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋ କଟା ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ। ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପେନ୍ସିଲ୍ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ବି ପାଏ ତା ତ ଖାଇବାରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ନେ। ଏବେଠୁ ଏ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବୁ ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ୍? ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର କରିବି ତା ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାଟିରେ ଏକ ମାଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା।
ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। କେତେ ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ସେ ପେନସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ପରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ଆମ୍ବ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରକୁ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପଚାରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆଜି ମୋର ମକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମକା ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ମକା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ମକା ବାହାରିଲା। ପାରା ସେ ମକା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ଏମିତି କହି କାଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି, ହେଲେ ଆଜି କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ଏମିତି କଥା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏତେ ଖାଇବା ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା! ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେନି। ହେଲେ ମୁଁ କାଲି କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କର। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନ କି? ଏ ବର୍ଷ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ସବୁ ଜମି ଶୁଖିଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାଟିରେ ବର୍ଷାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଯାଦୁଇ ପେନସିଲ ବିଷୟରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ପେନସିଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋର ଏଇ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ମୋତେ ଦେ। ନା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି ସେମାନେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆହତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଲୋଭୀ! ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମୋ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ କାଉ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ମାନେ, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ତୁ ଏ କେମିତିକା ବର୍ଷା କରେଇଲୁ ଯେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ପୋଖରୀ, ବିଲ, ନଦୀ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସତକୁ ସତ
ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ରୁହ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି କେମିତି? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମାଟିରେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏତେ ପାଣିରେ ବି ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଲିଭିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଲିଭେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆମକୁ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ଥିବା ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଆଁ ଜଳେଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନ୍ସିଲକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏକ ଘଞ୍ଚ